کیا تم نے کبھی خیال کیا، ذرا سوچو، قوم عاد ہمارے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ زمین بھی ہمارے سانسوں سے کانپ اٹھتی ہے۔ صدیوں سال پہلے ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محل بناتے تھے، جو فخر سے کہتے تھے ہم اپنی طاقت سے طوفان کو موڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو ان کے محل اور ان کی شان و شوکت سے لبریز بستی لمحوں میں زمین کی گود میں دفن ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک عظیم اور طاقتور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یہ لوگ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلے ہوئے سنہری ریت کے خطے احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہی ریت کے سینوں پر ان کا شہر ارام کھڑا تھا، ایک ایسا شہر جسے قرآن نے خود ذات العماد کہا، یعنی اونچے اونچے ستونوں والا شہر۔ ان کی عمارتیں بادلوں کو چیرتی ہوئی آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ ان کے جسم فولاد کی طرح سخت، پہاڑوں جیسی طاقت، قد بادلوں کو چومتی تھی۔ وہ کہتی تھی، ہم پر حکم چلانے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ احقاف کی سنہری ریتوں میں ان کے شہر افق تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے شہر اونٹوں کی قدموں سے گونج اڑتی تھی اور رات کے وقت ان کے شہر کی جگمگاہٹ دل کو کھینچ لیتی تھی، بالکل جیسے اندھیری رات کے سینے پر کوئی روشن نور ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کی محفلوں اور شاہی درباروں میں ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، ہم جیسے طاقتور لوگ کیا دنیا میں کبھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ نعرہ آنے والے لمحے کی طاقت اور حاکمیت کا اعلان کر رہا تھا۔ قوم عاد کے بچے چھوٹی عمر میں ہی اپنی طاقت دکھاتے، پتھروں کو اٹھا کر پہاڑوں کو بھی شرمندہ کر دیتے۔ سردار حیرت سے دیکھتے اور کہتے، ہمارے بچوں کے سامنے پہاڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قوم عاد کے دلوں میں ایک اور عجیب خیال یہ بھی تھا، وہ سوچتے تھے دنیا کا ہر چیز ان کا غلام ہے۔ وہ فخر سے کہتے، دیکھو، پوری دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، پہاڑ، زمین، پانی، یہاں تک کہ ہوا بھی۔ ہمارے آباء و اجداد اتنے مضبوط تھے کہ ہوا کا سمت بدل دیتے تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی، جس ہوا کو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے، وہی ہوا خاموشی سے ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، قوم عاد کے لوگ اتنے مضبوط تھے کہ ان کی لمبائی 40 سے 50 فٹ ہوتی تھی۔ ان کے بنائے گئے محل اتنے عظیم الشان، بلند اور اونچے تھے کہ 2-3 گھڑ سوار شخص آرام سے ان کے اندر داخل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محل تراشنے کے ساتھ ساتھ بڑی قوت بھی عطا کی تھی۔ ان پر نعمتوں کی بارش برسائی گئی۔ ان کے باغات دیکھ کر انسان حیران رہ جاتے۔ میوہ دار درخت، کھجوروں کے درخت، زیتون، انار اور انگور کے بے شمار درخت، ہرے بھرے کھیت جن کے درمیان پانی کی نہریں بہتی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ باغات، یہ نعمتیں کبھی ان سے انکار بھی کر سکتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تکبر اور گھمنڈ بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی بجائے یہ لوگ تکبر میں اور زیادہ مبتلا ہوتے گئے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو اپنی دل سے قبول کر لو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا، کیا برباد؟ اور ہم؟ ارے ہمارے جسم پتھروں کی طرح مضبوط ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور لوگ سرکش اور باغی بنتے رہے۔ دعوت چلتی رہی، اعمال بگڑتے رہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے۔ لوگوں کو کہتے، اپنی طاقت اور دولت پر غرور مت کرو، اس رب پر ایمان لاؤ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ کہتے، اے ہود، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور تیری بات پر یقین کر لیں؟ اور ان کی سرکشی زمین سے آسمان تک جا پہنچی اور سردار کہتے تھے، اے ہود، اپنی جھوٹی بات بند کر، اگر تو سچا نبی ہوتا تو ہم پر پہلے ہی عذاب آ چکا ہوتا۔ اور ان کے بچے بھی
हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते थे, मगर नबी तो नबी होता है। मोहब्बत और दर्द का अंबार लेकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके महल में गए, जहां उनके सरदार अपने हाथों से तराशे गए आलीशान कुर्सी के ऊपर बैठा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपने महल पर गरूर मत करो। उस रब पर ईमान ले आओ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ए हूद, अपनी बकवास बंद कर। आखिर किस माबूद की बात कर रहा है तू? हमारे देवता ही हमारे माबूद हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस होकर उनके महल से निकल जाते। फिर अजाब का काम डाउन शुरू हुआ। अजाब आने से पहले कौम आद के ऊपर जबरदस्त कहत साली आया, जो कई सालों तक रहा। पहला मरहला, अल्लाह ताला ने बारिश रोक दी। आसमान से बादल का नामो निशान मिट चुके थे। खेती सूख गई, दरख्त मिर्झा गई, पानी के चश्मे खुश्क हो गईं, जमीन तबाह हो गई। लोग शदीद भूख की वजह से जानवरों को खाने लगे। यहां तक कि लोग कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ते थे। जब ये भी खत्म हो गई तो दरख्तों के खुश्क पत्ते उबाल कर खाने लगे। फिर भी सरदार हंसते हुए कहते, ये सब वो वक्त का खेल है। हम मजबूत लोग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाय अफसोस, काश तुम समझ लेते, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। ये तो सिर्फ पहला मरहला है। दूसरा मरहला, कई साल गुजर गई। कहत का जमाना लंबा होता गया, लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन अचानक दूर एक काला बादल का झुंड नजर आया। उन्होंने खुशी से कहा, ये तो वो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा और हमारी प्यास खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम, ये बारिश नहीं, कुरान इस लम्हे को यूं बयान किया है, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। तीसरा मरहला, शुरू में हवा बहुत ठंडी हो गई। लोग घरों में कांप रहे थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जिस्म ठठरने लगे। बच्चे ठंडी की वजह से चीख रहे थे। जानवर एक एक करके मरने लगे। कौम के बुजुर्ग कहती थी, ये तो सिर्फ मौसम की तब्दीली है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरकार आद के लोग जब ताकत टूट रही थी, तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा, ऐ हूद, कुछ करो, कहत को खत्म करो। हमारी परेशानियां दिन ब दिन मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, अपने दिलों को पाक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐ हूद, ऐसा सोचना भी मत कि हम अपने देवताओं को छोड़ देंगे, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तैयार हो जाओ, ये तो सिर्फ तंबिया थी, असल अजाब तो अभी आने वाला है। उसके बाद आद के लोग जमा हुए और मशवरा करके कुछ खास लोगों को मक्के की तरफ रवाना किया, ताकि ये लोग बैतुल्लाह के सामने जाकर कहत साली और परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे। अगरचे जमाना जाहिलियत में लोग कुफ्र में डूबे हुए थे, फिर भी लोग काबा पर यकीन करते थे। ऐ काबा के रब, कई साल गुजर चुके हैं, आसमान ठहरा हुआ है, हम पर बारिश बरसा दे। दुआ करके खुशी खुशी अपने शहर आद की तरफ लौटा आया, लेकिन उनको क्या मालूम, आसमान की तरफ से बारिश नहीं, हलाकत का फैसला उतर चुका है। अल्लाह ताला ने आसमान में 3 अजीम बादल उठाए, एक काला, एक सफेद, एक सुर्ख। आसमान से आवाज आई, ए कौम आद, इनमें से किसी एक को भी चुन लो। सरदारों ने कहा, ना सफेद में पानी होता है, ना सुर्ख में पानी होता है, हमें तो काला बादल चाहिए जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन इस बादल में बारिश नहीं, अल्लाह ताला का अजाब छुपा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में छा गया। देखो, उन्होंने खुशी से कहा, बारिश आ गई है। बारिश रुकी और अजाब का तूफान शुरू। हवा इतनी तेजी के साथ चली, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हवा के खजाने में सुराख कर दो। फरिश्तों ने सिर्फ एक अंगूठी के बराबर सुराख कर दिया कि सुराख करते ही हवा इतनी शिद्दत के साथ चलने लगी कि जो फरिश्ते हवाओं को चलाता है वो भी आजिज हो गया। पेड़, पौधे, जानवर हवाओं में बखेर रहे थे।
पत्थरों की तरह मजबूत इंसानों को भी हवा अपने लिपट में ले चुका है। जैसे तूफान उनके साथ खेल तमाशा कर रहा है। उनके महल, उनके सुतून एक एक करके गिर रहे थे। उनका फख्र, उनका गुरूर मट्टी में मिल रहे थे। जो कभी फख्र से कहा करते थे, हम अपनी ताकत से तूफान को मोड़ देते हैं, अब ये लोग मट्टी में मिल गए। कुरान में आता है 7 रातें 8 दिन तक कौम आद पर अजाब का तूफान मुसलसल जारी रहा। अजाब के बाद उनके शहर खजूर के खोखले तने की तरह वीरान पड़े हुए थे। जो कभी पहाड़ हिलाने का दावा करते थे, अब उनकी हालत देखिए, कैसे जमीन पर बेजान पड़े हुए हैं। रिवायत में आता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम बचे हुए ईमान वाले साथी को लेकर इस बर्बाद होते हुए शहर से निकलकर मक्का या यमन की तरफ रवाना हो गई। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो कुरान में मौजूद है। जुल्म कितना ही पावरफुल हो, आखिर अंजाम हलाकत है। अगर आद की कहानी पसंद आई तो ये चैनल आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। अल्लाह हाफिज।